אני נשבעת לך שאני מעדיפה 1000 פעם. בוא לשתות כל כך על המוזיאון. אנחנו בשמחה רבה. Happy to be nominated. I'm just happy to be nominated. רגע, זה מקליט? זה מקליט בזווית והעיקר שישמעו. לא, העיקר שישמעו. טוב. So hello everyone. We hope you won't hate us for speaking in English when we practice. English. Etc. So Yossi, Elon, you know, our project focuses on the wound healing on impaired wound healing in a hyperglycemic environment. We hope not to fall down to the hybrid sin. We want to make it as much more related to clinics, future clinics. So before we dive into our project, we want to cover the physiology knowledge base we should know. So upon wound healing, we have 4 stages. They all happen simultaneously, they have overlapping, but we will introduce it as if they are subsequent to each other. Sequential to each other. So the first one is the hemostasis. We have loss of blood, we want to stop it. So we have platelet and coagulation activity. Then we have inflammation. The body wants to prevent any pathogen entering the body. So we have macrophages transforming into M1 stage. The tissue not Again. We have the professor. Not the body, it's not the body. The tissue. We want to prevent pathogens entering the tissue. So we have macrophages transforming to M1, which is the pro-inflammatory phase. And one important thing to know, we need the inflammation to stop at the middle point. Then we have the proliferative phase, where we have all the proliferative factors like VEGF and FGF that promotes proliferation. And of course, the closure of the wound in the remodeling phase, where the M1 macrophages transform into M2. They clean out the debris, and we have contraction of myofibroblasts. So all of us, we speak of AAT at different aspects. And we thought it would be cool to notice what a cool lab we are. Because the clinics, from what we know, they focus only on the anti-elastase activity. And we had a respiratory course a few weeks ago, and it was mentioned that the edge of the presentation, somewhere AAT leads to emphysema. And the lecture, AAT deficiency leads to emphysema. And we smile at each other because we know it has much more implications. And cool thing to notice, it happens to 1 of every 10,000 people. It's not that rare, so we should really explore it. There's 50 patients in Israel. 50 patients in Israel. It could help them. So we're continuing the physiology phase of AAT. We have different secretion patterns of it. During inflammation, its level raises and goes down in the period of 3 weeks. For the women among us, in the last trimester, it also goes up. And for us all, as we get older, we have a slight increase of the AAT levels. So as we said, our project focuses on the wound healing, on the impaired wound healing. So how does AAT refer to it? As we've mentioned, we have a few phases in the wound healing process, and AAT gets along with revascularization. It promotes angiogenesis, and it serves as an immunomodulator. As we said, we have to finish the inflammation period at the time. The proof of concept for us to explore the AAT, this project, are some of Lewis's previous experiments. For example, this one, Lewis showed that in vitro,
assays, AAT accelerates revitalization. Here we see that we have the best wound closure with AAT in comparison also to DEX, and also to enriched environment. תתחיל תמיד בריא תקין מאפס, ואז... So we see in the control group that there is a bad wound closure. Gap in the wound closure of the stretch assay. Well, with the AAT, we have the best. זה נכון? כאילו עשיתי זה הזמן. כן, זמן אחרי זה סגירה שלך. כל היתר סמל. 5% FCS זה כאילו. 5% זה הקבוצה. So the time zero, it's a scratch that's generated. 24 hours later, it tends to close, but it could close slower, it could close faster. אבל נכון, ברגע שהוא מסביר תקין, זה עוזר, ואז כאילו הייתי פתאום נראה וואלה, סוגר. יופי. Louis also continued to in vivo experiments, and here we see that homozygotic mice for the humanized AAT gene that secrete at their basal level more AAT. Here we see that the control group has bad wound closure in comparison with the 1-0. So here we see that in the control group that they upon wound creation. Upon wound creation, control group and the homozygotic mice have the same wound induced. And then we see that control group closed it in a bad manner in comparison with the homozygotic mice. Also shown in the graph, the significant difference. Okay, so now we'll move on a little bit to non-healing wounds. Dan made a build-up for us, which was very good because she talked about different types of non-healing wounds. Our project is mainly concerned about diabetic wounds. And let's try and understand what diabetic wounds are. In diabetic patients, because of reasons that we'll discuss in a second, there is a creation sometimes of diabetic ulcers, which are wounds that tend not to heal, have many, many complications and many problems. In a significant amount of cases, it proceeds on to amputations, which are Proceeds. Proceeds אחורה. Okay. Proceed קדימה. As proceeds on to amputations, sometimes very significant amputations. It has very bad outcome both for the well-being and the life level of patients and has significant financial costs to the system. And so we try to understand what happens there. Continuing with the buildup of Idan, let's focus into hyperglycemia and reactive oxygen species. What happens when you have inflammation? So here we see a macrophage, and a macrophage, as we said, is a cell that is important for for a big part of wound closure, both in the inflammation and resolution parts and remodeling. We have to remember a wound is an hypoxemic environment. When we have a wound, our system wants to get to hemostasis, close the channels of blood that goes there to stop from blood going out. The result of it is that the wound itself doesn't get good blood supply, at least first, and then we have a hypoxic environment. In a hypoxic environment, the macrophage doesn't have any alternatives besides glycolysis for production of energy, for production of ATP. So when we have hyperglycemia, we have a lot of product for glycolysis, and the macrophage has a lot of substrates to make energy from, but there are consequences to this. So glucose goes into the cell. Glucose goes into the cell through gluten transporters on the cell's membrane, and then it becomes glucose 6-phosphate. For the newbies, there was only one which is very concentrated in her presentation. But G6P is a substrate of two possible pathways. G6P is a part of the Krebs cycle. Exactly. And it binds to fat directly. G6P is a substrate of two possible metabolic pathways. One is to go straight into glycolysis and goes on, and there is a pentose cycle in which there is a production
of a substance called NADPH. It's important for different processes in the cell. Pentose phosphate cycle. There is a production of NADPH, and the NADPH has different roles in the cell. One of them, and one of the things that happen, is production of INOS, and nitric oxide levels go up, and then we have more reactive oxygen species. The reactive oxygen species, in turn, go to the nucleus and cause overproduction of inflammatory transcription factors such as NF-kappa B and other ones that in turn complete the vicious cycle, the favorite word of every researcher ever. The vicious cycle, which induces more glycolysis because the metabolic needs of the macrophage increases, and then we have more and more of the reactive oxygen species that cause damage in the tissue. INOS generates nitric oxide, not ROS. That's right. So there's NOS and ROS. So there's basically like nitrogen based radicals, and there's oxidative radicals. So there's two, this doesn't cause ROS, that's what I'm saying. The NO INOS, no. The INOS causes NO, and NO overproduction causes ROS. Yes, but okay, like indirectly because it causes stress and damage, but it's nitrous species, split directly and indirectly maybe ROS. Important clarification. Thank you very much for that. When we have free radicals on the tissue, the free radicals tend to cause more reactions that are not necessarily wanted. One of the possible reactions is reactive oxygen species, and there was were an increase or rise in reactive oxygen species. שחשוב פה להבנה, ואתה יודע, תגידו את זה בהמשך, שכאילו שהמקרופאג'ים, ברגע שהם נמצאים, ברגע שהם נהיים פרו-אינפלמטוריים, הם מכבים את המעגל הפוספט, את מעגל הקריאות שלהם, ומתחילים להסתמך על גליקוליזה. וזה מה שאנחנו רואים פה, שברגע הזה שהם מסתמכים על גליקוליזה, למרות בעיות המסוג של גליקוליטיס, הם מאוד רגישים לסוכר. למה בעצם הם עושים אותם? זה השאלה אם זה כאילו, יש מגן לפני. ואז הם נהיים עוד יותר פרו-אינפלמטוריים. בגלל שהם מגיעים עכשיו לסביבה שהיא אין בה חמצן, אז הם צריכים להפסיק את הגליקוליזה. השאלה אם ההיפוקסיה תוקעת את התהליך, ואז אנחנו מסתמכים רק על גליקוליזה כי אין כאילו חמצן לשרשרת מעבר אלקטרונים, או שיש משהו גנטי כאילו, זה מבוקר מאוד. מבוקר? כלומר, זה לא הם עושים את זה כי אין להם, כי הם חייבים. ברגע שהם עכשיו רואים אינפלמיישן, הם עושים סוויץ' ומשקיעים את האנרגיות שלהם בלייצר רוס דרך שרשרת מעבר אלקטרונים, שכאילו, שהיא צריכה להיות קבויה, כדי שנוכל להשתמש בה לרוס ולא לאוקספוס. אוקיי. אז כאילו, אז השיפט הזה הוא זה התשובה למאיפה פה. סבבה. למה יש מאמר יפה של ניקו ניל, איפה אודי? אבל אז ממש שמראה את זה שהם צריכים את הרוס ולכן הם עוצרים את האוקספוס ומביאים לפה. אוקיי, מסביר לנו את השקף יותר טוב. רגע, ואיפה החמצן? Instead of oxygen being used up in the electron transport system, the macrophage, as a result of a heavy regulation system that it has, when it needs to produce inflammation and fight different infections or damage in the tissue, the macrophage turns into producing more reactive oxygen species, which is part of its part of its inflammatory activity, and then the macrophage turns off the electron transport system and uses up oxygen to produce reactive oxygen species through radicals of nitric oxide. עוד מילה אחת. לא, יש פה קצת קצוץ. קצת, כן, צריך לעשות את זה בדיוק. יש את המנגנון של רוס שם שאתם רואים באדום, ואז נתראים שהוא מפעיל את קפה בי, הוא מפעיל את היפ, הוא מפעיל את מקוקינז, ויש גם את סטאט אחד שהוא מפעיל שלא רואים אותו פה, וכולם הם כמו אינפלמטוריים, ויש עדויות שאלפא 1 משפיע על כל אחד יש כאילו עדויות שונות, שאלפא 1 משפיע על כל אחד מהמפעילים האלה בפרט, יש מאמרים על מקוקינז, יש מאמרים על סטאט אחד, יש מאמרים על בטח עוד נתיגה, קפה בי, היפ אחד, כאילו, אז בגלל זה באלפא 1 זה כל כך מורכב, כי אנחנו לא יודעים איפה בדיוק הוא תופס אותנו כאילו כאן. אני יכולה
קצת לכוון אותך, שבעיקרון, מה שדיברתם עכשיו, המקרופגים הם 1 או M2, זה בדיוק ההבדל, באיזה סביבה הם חיים, ומה הם צריכים, ב-M2 שזה יותר מגורים, היותר עצבניים. סליחה, M1 ו-2 אז הם בדיוק חיים בסכרת, הסיטואציה הטובה שלהם. ובלי שום קשר, אנטי-טרפסין, מה שהוא עושה, הוא בעצם מוריד את האיינוס, מוריד, בבטח כשתקבעו על מקרופגים, וגם אני אציג את זה, זה דרך ארגנז אחד, שפשוט ארגנז אחד יכול ללכת ולהיות בעצם ייצור של ניטרוקסייד. כשתראו ארגנז אחד, אז זה שמפרק את הארגנין, אתם תדעו להגיד שזה M2, ועוד שאם תראו איינוס, אתם תוכלו להגיד שזה M1, זה חלק מה. מה שאני חושב להגיד, אני מוסיפה עליי, זה שהוא משפיע על איינוס, אבל הוא גם יודע להשפיע יותר דאון בשרשרת, הוא יודע להשפיע על מה בקינה, זה נגיד ספת אחד. לא, זה חד משמעית, גם אני רואה את זה במאמרים. לדעת איפה הוא משפיע, זה בדיוק שאני עבדתי. הלוואי. וגם כאן אנחנו מבינים למה התפקיד של גלוקוז הוא כל כך קריטי. ברגע שהם רגישים כל כך לגלוקוז, אז ברגע שהם רואים אותם, הם מבינים, אני צריך עכשיו להתקוף. אני יכול לעשות סדר קצת שם? בטח. קודם כל, אם נראים את התמונה הזאת, אז זה מזמין תחושת הלטאה במוח משתלטת, ואנשים לא מסתכלים פה. פשוט ככה, זה הכוונה. אז אם המסר פה זה שגלוקוז מחריף את הפנוטיפ, שהוא בלאו הכי פנוטיפ אלקטי, אז צריכים לחשוב איך המסר הזה עולה פה, ומה בתוך המסר רוצים, אבל זה כאילו פשוט לא עוזר, שזה נראה כמו אנדרגראונד כזה. אז אפשר אולי כאילו לעשות את זה בשיח של for the ones who had a little panic attack from seeing the slide, hyperglycemia causes eventually reactive oxygen species. For those who have the power to embrace themselves and listen for a minute and a half, let's כאילו talk about it. אוקיי, זה הומור של מישהו לחוץ. זה הומור של מרצה לחוץ. כן, אוקיי. זה הומור שכאילו מעליב חצי, ואחרי זה הוא מעליב את החצי שלי. זה כזה, ולמי שלא נעלבו, אני אעליב אותך מתחיל. סתם אני אומר, אבל בשורה התחתונה אני הרבה יותר דוגרי ומפורש, ואני יכול לשתף לך מתישהו את זה. זה נכון נעשה. המסר יותר פשוט. יותר אלימים, יותר דלקתי. המקרופג M2, זה שאתמול דיברנו עליו בגופה, אוכל הכל, שומן, חלק מהבית, אוכל מהמקרר, חוזר, לעומת המקרופג שקיבל הקפצה והוא M1, הוא הולך כלפי אזור היפוקסי. כלפי אזור היפוקסי זה הפוך מהגיון של כל תא אחר. כשהוא בידיעה שהוא הולך לאזור היפוקסי, כי זה פצע וקומפרומייז, קומפרומייז לטובה, אז הוא כבר עושה סוויץ' פנימי, פרוגרמינג, ככה שהוא לא יהיה תלוי בחמצן. אז הוא משתק את קרבס, משתק את המיטוכונדריה, עובר לנשימה גליקוליטית, פותח את כל האפשרויות של גליקוליזה כדי שיהיה לו ATP, ושיהיה לו כוח מחזר לעשות רדיקלים. NADPH נותנת אלקטרון לעשות רדיקלים, ובינתיים המינואל במיטוכונדריה, מאחר ובלאו הכי אין חמצן בהמשך, אז כל פעם שהיא מקבלת כוח מחזר, זה רק הופך לעשות רדיקלים. כל האלקטרונים הולכים, ואז פשוט מחפשים מקום אחר. אז בעצם זה מחשבה קדימה לאזור שהוא הולך אליו, מכין את עצמו להיות המקרופג הכי טוב בסביבה בלי חמצן. בפועל הרוס נוצרים בתוך המיטוכונדריה? רוס, תראו, זה פשוט נורא. אתם זוכרים אוי, מי אמר את זה? את אמר נכון, עניין אמרה היום, שרדיקל זה אלקטרון שמחפש איפה לשבת. רדיקלים חמצניים, יש להם קשר לחמצן ומים, רדיקלים חנקניים, יש להם קשר לחנקן ואלף. מה שמשותף הוא שהם יתפסו את המולקולה הבאה, אף אחד לא הייתה לו בחירה שם, והיא תעבור עיוות. ואז הם יקפצו למולקולה הבאה, כי הם לא באמת פתרו כלום. אז בשרשרת מעבר אלקטרונים, האלקטרונים עוברים מכוח מחזר לחמצן. ללא חמצן, אלקטרונים מתחילים לעבור ומוצאים מישהו אחר. זה כבר רדיקל. אוקיי, זאת אומרת, זה בעצם כאילו שנטינג של האלקטרונים בכיוון זה. בינתיים, מינואל בפנטוזות, הם אשכרה מייצרים כוח מחזר, האלקטרונים שהם קבורים ב-NADPH, וזה הסובסטרט ל-NADPH אוקסידז, לעשות, ממש לבנות רדיקלים חמצניים. זה באמת... זה הופך להיות שהיא, הכי הזוי, סוחבת חמצן, אבל לא משתמשת. זה הכי גרוע אם הייתה צריכה אותו. הייתה כמו פרינסס. זה כאילו, אין לי חמצן מצטערת. בקיצור, אז הסוויץ' המקרופג עושה, המחקרים האחרונים באימונומטאבוליזם, זה שיש עולים מעכבים של קרבס, ממש יש ביטוי של כל מיני כאלה מעכבים,
והכל דלקתי, מוביל לדלקת. עכשיו אתם, אם זה הצלחתם עכשיו להקל ולהעביר את המסר, אז עכשיו מתחילים, ואז עכשיו אומרים, זה קורה רגיל, עכשיו בוא נהיה אצל מישהו שאצלו הגלוקוז בעצם כבר, בלאו הכי גבוה כל הזמן. ואז זה הופך להיות פרינצס עם אוכל מסביב. זה כאילו המקרופאג אחד הזה בא לעשות את העבודה, אבל הוא בעצם על סמים, כאילו עכשיו הוא באזור עם הרבה גלוקוז. החולה הזה מסתובב עם זה שרוב המקרופאגים שלו, ברגע דילמה הופכים להם אחד. ונשארים ככה, וכיף להם ככה. אז כן, צריכים להתאמן על אנחנו נשב על הסלייד הזה. על המסר, כן, כי יש פה כמה מסרים שהם ספייר. אוקיי. והנה אינפלמזון. אוקיי, למטה. Okay, so now moving forward, let's look a bit more at the tissue and less on the cell itself. We said that there is more production of reactive oxygen species, and the balance between the ROS production system and the antioxidative system leans towards more ROS. The excessive amount of reactive oxygen species causes diabetic neuropathy and diabetic arterial disease. These are both significant reasons for the diabetic ulcers. That's a wound that doesn't resolve the inflammation phase that we've talked about and can't move on to the next phases, such as remodeling. יצורים. את כל היצורים להגות. את כל היצורים, דיאבטיק, כל יצור להגות אותו. Diabetic? כל היצורים שקודם עכשיו אמרת לסבקה האחרונה. Okay. אז תנסה עוד אתה תראה את ההבדל. את כל היצורים להגיד. So, when we look at the tissue more than looking at the cell itself, more than looking at the cell itself, we see that there's a leaning of the balance between reactive oxygen species production and the antioxidation system. There is more reactive oxygen species, and this results in diabetic neuropathy, and diabetic arterial disease, which in turn, which eventually will cause us the diabetic wounds or diabetic ulcer. It is a wound that doesn't resolve the inflammation and can't move on to resolution and closure, in high risk of infection, necrosis, and amputation. One of the problems with those wounds is that when you amputate after there was necrosis in the tissue, the wound from the amputation, from the surgical amputation itself, doesn't resolve well, and then you have to amputate again because the wound of the amputation became necrotic, and it results in repetitive amputations each time higher and higher of the foot until full leg amputations. And this is one of the main causes that deteriorates the quality of life of patients very significantly. זה שיפור משמעותי. So, זה נקרא דרוסיפיקציה. דרוסיפיקציה. So, can AAT improve life? We have very big hopes for AAT in the role of this disease, and this is what we aim for. How can we use AAT, which we know has significant anti-inflammatory qualities, functions, alleged capabilities. We would expect that AAT could help us with those wounds, the same as it helps with wounds in healthy people, healthy mice. And let's move on and look at רגע, רק אתם חייבים להוריד את המילה אנטי לפני אינפלמטורי, זה לא אנטי אינפלמטורי. inflammatory. בדיוק, במסע חינוכי לכל העולם. Okay, so here, this is a bit of introduction to what we're going to see in the next slide. We see in the y-axis the wound density. This is from Scratch assay. We see the wound density, which is the density of cells of the epithelium in the assay. And in the x-axis, we see time from the first moment of the scratch until 24 hours.
the baseline is 5% FCS, and everything, all the values were normalized to this baseline. The other graphs we will see both here and in the next slide are graphs that are compared to the 5% fetal calcium. Over here, we can see healthy serum of patients in the black line, which improved compared to our baseline. אתה צריך טיפה לעזור להבין מה ניסוי. Added to the cultured cells that underwent a gap. So different treatments were added to the cultured כאילו cell. שגור פה ואתה שם במספר. So in the experiment, we had cultured cell, long epithelium cells that were seated on a dish, and they were scratched using a scratch method. Scratched using a scratching method of scratch. So the Ima? Okay. אבל יש את ה-AC שהוא קצת יותר כאילו אמיתי או מכונה. מלודי, כן, אני סורטה את הקירות במקביל. כאילו הפחד שלי הוא שאם נגיד את זה בפירם, אז זה כאילו חבורה של דוקטורים שיסכלו אותי על למה אתה משתמש בשיטות כל כך פרימיטיביות. לא? ממש לא. סקרץ'. לא, סקרץ'. ויש לך את התמונה, אבל אתה אומר, הנה, סקרץ'. שעושים לו סריטה, והוא בודדים את הקצב מדידה שלך, זהו, לא צריך לתת. Okay, so we used scratch assay, meaning there were long epithelium cells that were seated on a dish and scratched uniformly. Scratched uniformly, as we can see here. Scratched uniformly, as we see here. And to the dish, we added different types of treatments. The baseline treatment that we chose was 5% fetal calf serum. And this is the line that everything was normalized to. All the other graphs, all the other treatments were compared to 5% FCS. The 10%, when we use 10% FCS, we see a significant improvement in the increase in the wound density, in the density of the wound. Shall we call it a wound? עדיף לא, אבל אם אתה אומר זה בסדר. יבינו, אבל עדיף לא. In the scratch. In the gap, in the epithelial gap. So we see that using 10% FCS, there was a significant improvement in the rate of increase of the gap. When decrease. Okay, there was a decrease in the density of the gap. Increase in the density of the gap. רגע, חיצה ארוכה ששנות על המצח. ריסט, אוקיי, אז רגע, גאפ זה ריק. נכון, וזה מצטמצם. מצטמצם זה דנסיטי, בודקים את הדנסיטי זה הרבה תאים. אז מה שעבר לי בראש זה שאני לא יכול להגיד decrease כי הגרף פה עולה, ואז זה מתספך. אז אני מעדיף להגיד there is an increase in the density of the tissue, נגיד. אני אגיד לך את המילה, אבל עכשיו אתה רוצה לשב שנייה. Re-epithelialization. Re-epithelialization. אתה מחזיר את האפיתל לשם. So the rate of re-epithelialization סבבה. The rate of re-epithelialization increased. אוקיי. וזה בעצם הדנסיטי, במובן הזה. אז with 10% fetal calf serum, the rate of re-epithelialization increased significantly. We see that לא, כן, אתה אומר significantly, אתה מסתכל סבבה. Increased compared to our baseline. רגע, זה הצפוי? Very, yeah. As expected. As expected. תמיד התחיל באזור הנוחות של כולם. As expected, using 10% fetal calf serum, we saw an improvement in re-epithelialization. Similar. We see a similar result using a serum of a healthy patient. Healthy meaning non-diabetic and with no known significant medical issues. When AAD was מה? לא, זה השקף הזה, זה רק שקף שיטה. נכון. זה בדרך כלל תוצאה. אני מסביר את זה כי בשקף
הבא, כבר אין את הזה, אז כאילו אני אומר, אני רוצה שיבינו את הגרף כמו שצריך, ואז נמשיך הלאה. כן, אבל כאילו, הוא לא מעניין, זה לא מעניין. זה אמור להיות יותר מהר. כן. יש לי שיטה, אתה אומר, אנחנו משפיעים לקו הבסיס, אנחנו רואים שסרום לבד של אנשים בריאים משפר את הסגירה, גם אנחנו לא משפר, וזהו, זה אתה רוצה להגיד. וזה הכל כדי שיבינו שמעל זה טוב. בדיוק. ואז השקף הבא, זה מה שאנחנו, זה התוצאה. עכשיו אתה כאילו רוצה להיכנס ולהגיד, הנה, הסרום של סקרתיים מוריד את ה... אוקיי, עזרתי עכשיו למשהו. יצא לי להסביר לתורמים לפעמים, בעצם, עם כל מה שאתה רוצה, שיבינו בגרף הבא שלמעלה, מעל הקו זה טוב, מתחת זה פחות, תגיד את זה. זה קרה לי עם תורמים שאמרתי להם, אתם רואים, do you see green? Green is good? What do you see here? Green. Is that good? Yes. קיצור, if the line represents a normal rate of revitalization, everything above the line is increased rates of revitalization, such as 10% rich conditions, like rich with serum, or rich with human serum, or even added alpha-1 antitrypsin are all better. So what can make it worse? בחיצה, a serum from somebody with diabetes. אוקיי. זה טוב, כי תאם ציפיות בעצם מה בעצם צריך להגיד פה, מה צריך לדעת פה. On the right you can see that the serum from patients, כי עוד לא ראית אותם. כן, כן. אז זה אפילו לא פה, זה אחד הבא. אבל זה מדרגה לשקף הבא. כן, זה מדרגה, אבל עם רווח נורא גדול באמצע, שכאילו כולם יבלים. כן, פה שכם לצאת כן. להגיד, הנה, הדברים שלנו, ואני באמת יותר מכן, זה כאילו שזה אומר. בוא נגיד לך, לפני שרואים את זה, ואתה אומר, all the things that improve the rate of closure, of gap closure, זה גם טוב, are healthy serum, or even clinical grade alpha-1 antitrypsin. What could make it worse? נכנס? Serum from people with diabetes. Like you can see here, these participants in the study have high glucose levels, and some of them were reported to have these high A1C levels. What do you think will happen if we add these to the assay? אבל כאילו כבר הראית את התוצאה בעיקרון, את הגרף. לא. אתה אומר את הטבלה הזו. הם נהיים בעצם הסרום שהוא לא הלפי. אתה מראה שהוא בפרופיל סקרתי, אני הבנתי. ואז אתה אומר, אוקיי, ומה קרה להם? Let's see. Okay, so we've established that anything above the line means faster revitalization. Let's think what can impair the revitalization or delay it. Here, to check this out, to check, to see what, קשה לי בכל שנייה צירה. After we've established that, we'll see what can impair the revitalization. When using serum of hyperglycemic patients, we can see the blood glucose levels here, and that some of them had increased levels of HbA1c. We see lower and slower revitalization of the wound. We can see the broken red line in three different repetitions of the experiment. Three representatives of the experiment. And there's a slower revitalization in the group of patient serum, which was hyperglycemic, compared to regular serum or to any other of the same serum, mixed with... לא, שנייה, אני בשחור. אבל זה כבר היה שחור. אוקיי, סבבה. בסדר גמור. בשביל זה עשית את הקודם. We see a decrease in the rate of revitalization when the hyperglycemic patient's serum was added to the cells. When AAT was added to the same serum of the same patient and added to as a treatment to the cells, we see here in 100% of the repetitions, as well as we can see here in the representative ones, there is a better revitalization compared to the only the hyperglycemic patient serum. אני חייבת להגיד שכאילו חסר איזה שקף אחד, כאילו הלכתי עם התוצאות, והיה לנו די, לפני שהיה בהקדמה חסר קצת. כאילו חסר פה את ההבנה למה אלפא-1 בכלל רלוונטי כאילו. מדהימה. כן, אבל לא... למה הוא קשור לארגון פצע? כאילו צריך פה שני דברים. אחד זה שאלפא-1 הופך להיות כנראה פרו-אינפלמטורי בסביבה של סכרת, של פצע סכרתי. למה?
כן, אבל זה צריך להיות לפני התוצאות, אתה להוציא תוצאות של מי שרואה את זה, אין את זה בראש. לא, אז כאילו... ואנחנו צריכים להגיד, הוא, האלפא-1 של ברקמה, לא רק שהוא לא מתפקד בחולים סכרתיים, אלא הוא גם יהיה קורון-אינפלמטורי, ואז אנחנו רואים פתרון, שהפתרון שם זה להביא אותו חיצונית, ואז הגרף הזה מגיע, כי אז אנשים מבינים למה בכלל עשינו את זה. אנחנו לא סתם עושים אלפא-1 לכל דבר ואומרים בוא נראה אם זה יעבוד. אנחנו עושים את זה מתוך מחשבה שאלפא-1 בסרום של הסכרתיים נפגע, לא מתפקד ויהיה קורון-אינפלמטורי. אז כאילו המחשבה שלנו, וזה גם כאילו ניהלנו על איזה שיח מתי זה אמור להיכנס, הייתה שאמרנו אלפא-1 הוא אינפלמו-מודולטורי, הוא משמעותי והוא עוזר לסגירה של פצע באדם בריא, באדם חולה יש בעיה עם סגירה של פצע, האם AAT יכול לעזור עם הסגירה של פצע? כן, ועכשיו בוא נראה רגע למה בבייס, למה מראש הייתה שם בעיה ואיפה התפקיד של AAT בבעיה. כאילו בגלל זה... זה הגרף האחרון, למה זה הגרף האחרון? קודם כל תחזור את הבעיה, תסביר את הקטע עם אלפא-1, מראה בעכברים מה עשינו ואיך זה משפיע, ואז מראה בבני אדם, בסרום של בני אדם שזה גם שם משפיע, כי זה ה-high-level, זה הגרף במים, זה עכשיו הרופאים מסתכלים, אומרים, זה גם בבני אדם אומרים. הם שניהם אפשריים. ברור. אני אומר, שניהם אפשריים, אבל צריך להיות יותר מפורש. האנשים שרואים את זה, הם לא מבינים מה זה אלפא-1, לא מבינים מה זה רלוונטי, ומה זה מסופר, לא יודעים שחלבונים מסופרים בכלל בדם, שהם לא טובים. נכון. וגם אתה צריך לתת איזו מילה אולי בהתחלה, שכשיש סוכר גבוה ולא עושים בגוף, חלבונים עוברים סיכון, כמו עם רציל, בגלל שמפרמות של סיכון, ומאבדים פונקציונליות. אז יש לי בשבילכם רעיון, זוג טוב. תחזור אחד אחורה? ידעתי שאני צריך להגיד אחורה. מה? כשזה מוצג, קודם כל אנחנו עדיף להעתיק את המספרים האלה ולהעלים את השמות הריקות למעוזרות, ובלאו אחרי זה מראים 3 חולים, לא צריכים להבין. אז תראו את אלה שיש להם תוצאות. ואז אתה משתהה ומדבר על ה-A1C רגע. I don't know if everybody is familiar with adult hemoglobin 1C, but this is glycated hemoglobin that is just exposed to chronic high levels of glucose levels. It's not the only protein that's glycated covalently in the blood of patients with diabetes. All the proteins undergo some sort of response to the exposure to glucose, and we just mentioned alpha-1, it's no exception. וזה יכול להיות חיבור טוב, כי אתה הזכרת A1C כמובן מאליו, אבל בעצם זה הזדמנות לראות. מחבר לאנטרסין גם עובר אותו דבר, כמו משהו שכנראה אתם מכירים. כל החלבונים עוברים קצת. אבל זה פשוט נקודת סוויץ' כזה טובה שלא, בואו לא נשכח איפה אנחנו בדם, בסרום, זה קרה, זה בסרום. חייב להגיע לפני, כי כאילו, אצלי זה ממש עבר לי שהעבר זה ההרצאה הזאת, עבר לי נורא כאילו שיודעים, שלא רק שלקחתי עכשיו, שלקחתי מהרקמה של מישהו שהוא כאילו שחקן מפתח בריבוי צעיר, כמו שהראיתם בהתחלה, אלא לקחתי אותו, קניתי לו נשק אמרתי לו שתהיה מחבלת. ואז אני כאילו, ואז יש לי אינטרס לעבוד כמו חיצונית, כי אני רוצה כאילו לתת את הסיכון הזה. תמיד לא סתם כאילו לתת עכשיו אלפא-1, וזה נראה לי נקודה שחייב להגיע אליו, שאנחנו מראים טיפול באלפא-1 חיצונית. סבבה, אנחנו פשוט עשינו את זה. תגור. ועדיין שניהם נכונים, פשוט שמתם לב עכשיו שכאילו לחצי זה... מסתדר ככה ולחצי זה מסתדר הפוך. ואז רואים פתאום איך זה קרה ויש הפוך. הדרך להיות מפורש יותר, אז זה למדתם עכשיו מהדיאלוג. אז הדרך להיות מפורש זה להגיד בשלב הזה, does alpha-1 improve the impaired healing of... אתה שואל כדי לענות, כדי להגיד לך זה מה, או בצורה מפורשת נורא, alpha-1 is a plasma molecule. We know that the blood is affected, the plasma is affected by glucose. Is there evidence for it also being affected? Look, it's glycated towards that. So then the question is, can it interfere with the compromised effect? פשוט להיות יותר מפורשים כשאתם בסוויצ'ים. תלוי. להסביר את התפקיד הטיפולי ואז להסביר את הבעיה. כי הם לא מבינים את זה, כאילו הם יראו את זה ויגידו, זה אלפא-1 בכלל. לא, אבל גם בואי, כאילו אנחנו מדברים עכשיו כבר איזה 12 דברים, עשינו הקדמה, כאילו, לא קצרה על אלפא-1 ועל התפקיד שלו. גם בדרך אגב בסקרץ', ופה כאילו דווקא המעבר...
במקום כותרת של הנושא, הכותרת כרגע היא נושא, נכון? במקום נושא, שאלה שזה עונה עליה. is it involved, does it, כן. זה עוזר לכם טיפה, כי זה כאילו כבר טיפה מהדיאלוג מתומלל כזה. ובכלל, כל שאלה מתבקשת, אתם צריכים לפתח רפלקס, מתישהו עולה שאלה מתבקשת, תגיד, רגע, אז לכולם יש משהו כזה? דמיינו שמתי היא עולה, תכניסו אותה עם תשובה. זה לוקח ניסיון, אבל יש... שמתם לב כשאני דיברתי, כבר ידעתי מה שואלים, מה הולכים לשאול, אז אני מראש שואל את זה, ואומר, at this point, the question rises, does it do, yes. Okay. Or no, שלא תצא כתוב. As at this point, the question rises that at this point, a question that rises is what happens in a hyperglycemic environment that causes such a decrease in the rate of reutilization. When we checked the literature, we found out that in diabetic ulcers, in an ulcer of in diabetic ulcer, alpha 1. שאלת אותי מה זה state of the art? כן, not we checked in the literature and we found זה לא כנוגע. State of the art knowledge. לא, אפילו לא צריך את הציטוט. זהו, כל הרקע, state of the art, it is known that it's been published in a study reported. בלי חיפשנו ובלי זה, ברור שברקע כל מה שאתה אומר זה לוחות הברית. סבבה. אז לא צריך להגיד מצאנו בספרות. It has been established that in diabetic ulcers, alpha-1 antitrypsin is dysfunctional. Both the levels of alpha-1 in the tissue decrease, as we can see here in the values, and the protein itself is dysfunctional. Why is it dysfunctional? What happens to the protein in a hyperglycemic environment that causes it to not do its work? To fail. To fail. So we know that the native, it is known, AT's structure. AT's structure is known. It is known that it has a lot of lysine residues on its outer surface. From the literature, other serum proteins gets glycated. AT has a lot of lysines. Please know. כל עוד אתם בהקדמה, אז זה כאילו אמון בין הקהל למדען. AT is surrounded by a high number of lysines compared to other proteins relatively. אף אחד לא ישאל, באמת מצאתם בספר? Yes. As AT has a lot of lysine residues, all the red balloons showing on its outer surface. Lysine residues has amino group, extra amino group. Upon glycated environment, upon hyperglycemic environment, it's get glycated, meaning hydroxyl groups via non-enzymatic process. Shifts to the lysine residues. We hypothesized that AT changes its immunomodulatory properties into pro-inflammatory process. Pro-inflammatory properties. Okay, so we wanted to check this hypothesis of pro-inflammatory properties. A glycation protocol was used, and we see here different solutions, and the fructosamine column shows its glycation extent. We showed a dose-response relation between concentrations of glucose and the glycation extent that was achieved. And when we used 500 millimolar glucose, we achieved 61. What is Yeah. Sunday school. So we show that we got
So we got a 60 times higher glycation extent when we used 500 millimolar glucose in comparison with the upper limit normal in healthy serum. רגע. דיבור, קיצר פואנטה. בוטום ליין. פואנטה הצלחנו לסכם. כן, כי אתה עכשיו, אתה עושה עכשיו מתמת מערכות של הגילים. אז using a glycation protocol. using a standard well-established implementation protocol. סליחה. הבנתי מה זה. well established. Protocol, the published protocol. Published protocol. כן. Application protocol. Okay, אתה יודע מה אתה עושה כן? One of the few published protocols chosen here exposes alpha-1, clinical grade alpha-1 to high levels of glucose over time. Lots of calls for it. We formulated or we generated glycated alpha-1 in the presence of higher levels of glucose. ממש לא יעבור את המסר כאילו פשוט. תראה, יש לך מסר גדול יותר בהמשך, אז אם כל משהו קטן בדרך הוא זהו, הוא כבד, אז לא יודע, תראי מה זה. אנחנו את השיטה, סגרנו אותו ושמנו אינקובציה בטמפרטורה ככה, במטרה לראות האפקט הפרו-אינפלמטורי של האלכוהול. שאלה אם זה באמת רלוונטי עכשיו גם להיכנס לפרוטוקול עצמו. לא, מה פתאום? אבל יותר מהמספרים, יש פה עודף, כבד. כפי שתמורת בעבר. But I have a question. Yes. Since you showed the numbers. Okay, I can see the relationship between the concentration of 200, 300, 500. But when you take blood serum of a diabetic patient, then and you run the same fructosamine assay, then what is the number that you get? Since then you can refine the protocol and know what is the concentration that you need to create the as much as seem like in the clinical situation. אבל זה מורכב, כי כאילו בסתם שלא סגרתי, יש תחנות חלבונים. Great question. Thank you for asking. No, I really asked if it was done. I really No, we use those are the concentrations according to the protocol, and we will come to it further later on, but we want to use higher concentrations to achieve a higher level of glycation. Okay, One of the problems with estimating the exact. תנסה לחזור לשאלה שלך, אתה תראה שענית על משהו אחר. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אוקיי, אז הטריק הוא בשבילך, זה אישי, אף אחד לא יעשה משהו מקום אחר. רק לעלות, תנסה לחזור לשאלה של מי ששאל. עכשיו, אתה לא חוזר עליה, אתה פשוט ממציא שאלה של בתשובה. אבל באותו רגע יש לך 14 שנות נוספות עכשיו. אתה יודע, יש פעמים שמתחרטת כמו שרשמת. לא, אבל יש לו הרבה פעמים שפשוט לא שומעים נכון. עכשיו, זה פה, אתה יכול לעשות בכיר, אני מתחרש ראשון בכנס, זה פדיחה, זה קורה. אז הטריק הוא לחזור לשאלה במילים שלך, if I understand correctly, the question is, yes. However, in order to measure glycated alpha-1 in the serum, we need to isolate alpha-1 and then measure it. And in this case, we decided this is beyond the scope of the study, so we glycated plasma purified clinical grade. בקיצור, לדעת מה קורה בסרום שלהם, אתה צריך להפריד את האלפא-1 ומפה. אוקיי, זה יעשה את הטוטל גלייטד. כן, יש לנו הרבה חלבונים. Okay, but as for the next step, because you mentioned that you want to, because you said that you want to raise the concentration, and I asked, since it was always the notes that I was given, since this wasn't my scope that I was dealing with then. If it's above, it's beyond the clinical situation, then what is the relevance for our issues?
So it's a great question. I wanna correct myself if I miss. No, it's okay. I'm on the group number. So the thing is, רגע, לא חזרת על השאלה. if I understand correctly, you're asking, why did we choose those concentrations? No. This is that's excellent to start with something to understand where do you stand there. But if now you try to isolate the AAT of a diabetic patient and you find that when you do the fructosamine assay, then the number that you get is 100, and you don't need to raise the concentration of the לעשות סוויט על פורון. לעשות גלוקוזיזציה, זה מה שניסיתי להגיד. זה נורא היה לי טבעי, דווקא בתור מהנדס שאני מחפש קשרים אמפיריים, אז פשוט נגיד גם עם ה-CBD, פשוט דחפתי, 100, בוא נבדוק 200, 300, 800, ואז כאילו פתאום היה לזה, רגע, אין לזה שום היגיון כאילו לקליניקה, כאילו אף חולה לא יכול לקבל אימונים כאלה, או זה לא הגיוני. אז תשובה כאילו אפשרית שלי, תגידו לי אם זה הגיוני. I think that, thank you for the question. It was an excellent question. The concentrations were chosen with not much consideration. It was as a first time attempt to glycate proteins. And when we work at a clinical work that is supposed to have clinical implications in the future, we have to remember that we don't work in a vacuum environment. The glucose levels of patients with diabetes rise and fall many times during 24 hours, not talking about the glycation process that can happen during a week. So meaning in the same patient, if we'll take the same AAT levels in different days, the values can vary very much significantly. That's the reason we chose different concentrations, trying to achieve maybe even different levels of fructosamine to see if there is a pattern that we can recognize, and maybe we can aid in providing less glycated AAT in the future, but you preceded a few slides in that we're going to get. Obviously, this has problems, so we take these questions. דיברתם על התזוזה, על הפער שבאמת יש כל מיני שינויים, וזה בסדר, זה גם הכי הגיוני שידע, השאלה היא כמה הפער הזה. אם אני עושה בדיקה של הפרוטוזמין, האם הפער הזה נע בין 100 ל-120, סביר? האם הפער הזה נע בין 100 ל-300, כבר יותר צריך להתקדם מזה? בגלל זה אני אומר, זה לא היה בדיוק שזה היה מעין כאילו מחשבה משותפת, כי אני חושב על כאילו, אם עכשיו אני איתכם במחקר הזה, אז מצאתם קשר מדהים בין הריכוז של הגלוקוז לבין כמה זה מתבטא כמה הוא מגוגלץ, מסוכר, כמה הוא מסוכר באיזה דרך הפרוטוזמין עסק. אז אני אומר, אם עכשיו אני הייתי מבודד, בתור השאר והייתי מבודד מכמה חולים, אלפא 1 מסוכר, ואז אני עושה את אותו אסי, בדיוק העניין. ואז אני יודע לכוונן את הפרוטוקול שלי, כי אני צריך לעשות ב-200, 300, 500, אני שווה לי פעם משהו נקודתי יותר. אני לא בטוחה שכאילו, שמצליחים להבין את המחלקה, כאילו, בסוף כל הדבר הזה, זה לא כאילו משהו שמנסה לחפות כאילו. כל המטרה של הדבר הזה, זה לייצר סקר אלפא 1, כדי לקחת אותו מסוכר כמה שיותר, ולשים לו תרבית ולא רוצים פה אינפלמטורי. זהו, לא רוצים לחפות פה קליניקה, לא רוצים לחפות פה רמות של סוג של אלכוהול בדם, לא רוצים לדעת כמה מסוכר את החולים סוכרתיים, רוצים לדעת האם הוא ככה. כשלב ראשון. רגע, סבבה. כשלב ראשון. נכון. זהו, אז לדעתי התשובה הנכונה פה, זה amazing, thank you for the question. The slide has achieved its goal and we have an insight for the future. In further research, we'll certainly think about doing this and applying it to our research to make it more accurate. ואני גם אגיד, זה בסדר, אז אתה יכול לעשות קצת עוול למחקר, כי כאילו, הם רואים סלד, זה אומר מספרים, ולא מבינים מה המטרה שלו ומה הוא עושה לבד. אני חושבת שכאילו נכון, את כל הסלייד הזה,
לקחת לשורה תחתונה, איך עושים פרוטוקול-אפליקציה, המטרה היא לסקר אלכוהול ברמות מסוימות, שנוכל לדעת בכמה רמות סיכרנו אותו, כי הרי זה יחסית כמה קשרים נתפסים לגלוקוז, ולשים אותו ולבדוק האם לקרוא אינפלמטורי. אני הכי, אין לי, אני לא יכול לעשות את זה שלא להסכים את זה, כי זה הדבר הכי נכון, אז אני פשוט אומר, אם זו השקופית, אז אני אסביר מה, לא, אני חושב שהדיון הפך אותה לבעייתית יותר ממה ששקופית עצמה בעייתית, זה היה די לא מוצא. לא, מצוין, זה מעולה. ל-200, לא, עידן, הסיבה היחידה שאני קוטלתי בזה, זה בגלל שהמצגת היא עד עכשיו על סכרת, היא מדברת על סכרת, אז אני מכוון לסכרת. עכשיו, אם זה העניין, אחלה, ממש בסדר גמור, פשוט זה צריך להיות הפוקוס של השקופית הזאת. הבנתי מה אנחנו לוקחים, ואני רגע רוצה להגיד... כי אני סכרת, אני כזה אוקיי, מה השאלה, כי לא נראה לי שהבנת, כאילו, שהיה כזה קצת דיסמץ' בין מה הם מנסים להגיד בשקט הזה, למה כאילו הצופה אולי לוקח, או איך הוא ממשיך את הפלואו שלו. לגמרי, אז אני אומר, זה אני בתור קהל שצופה כרגע, שאני לא מכיר. אבל קחו בחשבון שבקהל יכול להיות מישהו מהנדס, לא יודעת, אבל הם בדרך כלל שואלים רק ממה שהם עושים בעצמם אפילו. זאת אומרת, זה לא בהכרח סתם שאלה בדרך מסוים, הרבה פעמים זה מגיע פשוט כי מישהו עובד, אתה פתאום תשמע, did you test this on masters? לא בגלל שזה גאוני עכשיו לעבור לשם, כי זה מישהו שזה משהו חוקי, אז לפעמים אפשר גם לעשות את זה, תכף תשובה אותם על כך. Thank you for the question, you're correct. Next slide. וואו, זה הבן אדם באורגזמה. הוא יעלה וגם מתקדם. כי תכלס השתקת אותו. אבל אתה יודע דווקא, אני הייתי רוצה להתייחס לזה כאל מה שפה אנחנו רוצים לעשות זה רק proof of concept. אז תבחר כותרת עם סימן של בסוף. זהו, זה מה Can we directly examine glycated form of alpha-1? How do we produce glycated form of alpha-1? אפילו לא how. What happens when we lose glycated? אבל זה עוד לא. איך אנחנו בכלל יוצרים חלבון שיש לו סוכר? בקיצור, הכותרות יעזרו לכם, יש פה קטע של מסרים. אני כרגע מבולבל עם זה בגלל הכותרת או בגלל הדיון, אבל אני לא מצליח להבין מה הסלייד הזה משנה. אתה צודק? אז אני אתחיל אחת, למה? נתחיל אחת, תגיד את זה. בכל זאת תשובה שבאת לך לתת למישהו. מה היה קודם? אז פה סיימנו, we hypothesize whether glycated AAT has pro-inflammatory properties. In order to check it, רגע, אבל עוד שורה. עוד שורה. לא, אני אולי אעשה את הסדר. אבל אפשר, שנייה שאנחנו נעשה את הסדר? לא, אבל אני אומרת לסלייד הבא, וכאילו חסר לך פה להגיד שהסוכר הוא מתחבר למבנים שבסוף אמורים מרחבית לתת לאלכוהול את היכולות שלו. ואז אנחנו בעצם פוגעים לו במבנה המרחבית באיזושהי צורה, מונעים חלק מהפעולות שלו. אנחנו לא יודעים שהוא איכשהו קצת מנוטרל, והוא כבר לא יהיה אנטי-אינפלמטורי. עכשיו, השאלה באיזה רמה הוא יהיה פרו-אינפלמטורי ואם בכלל. יש ספרות שתומכת באיזשהו יותר פרו-אינפלמטורי כשהוא מסוכר. ורצינו במעבדה שלנו להראות את זה עכשיו, כאילו לראות את זה בעיניים. ואז השלב הראשון יהיה לסקר את אלפא-1, לשים אותו על תרבות ולראות האם הוא יהיה פרו-אינפלמטורי. ואז מגיע השקף הבא שזה כאילו טכנית, איך אנחנו מסקרים אותו ואיך הצלחנו לעשות את זה, והשקף אחרי זה תוצאות שאילו הוא פרו-אינפלמטורי. עכשיו, ההערות סופר טובות, אבל תיתנו לנו שנייה כמה דקות קצת להתקדם. ההערות, כל דבר שאתם אומרים, זהב, כי אנחנו צריכים לחדד את זה 300%, אבל בגלל שאנחנו כל שנייה עוצרים, זה כאילו, זה בדיוק הדברים שצ'ופצ'יק אומר. ואז עשינו עכשיו יצירה של איזה 20 דקות לדבר, שזה היה מאוד מאוד חשוב, אבל תכלס, זה בדיוק המשפטים שהכנו. אז כאילו, חכו שנייה עם ההערות. לא, זה ככה, זה די בעצמו. אבל רק שואל שאלה שקוראת, בכל החדר הזה. מישהו יודע לעלות האם אנחנו עושים ספרה במקרה המסתר. This is a great question. This is one of the next objectives we're going to get to. You're right.
אבל האם ידוע בספרות ראשון כולם פה עכשיו, יש פה בערך 19... לא, מה לא? לא ידוע או לא? לא ידוע. ידוע שלא? ידוע שהוא לא יכול להקל על הסטארס. שיש סוכר. וואלה. אתר הפעיל שלו, כל איזשהו שקונצפציה של כל הקטע של הסטארס נקשר אליו, דורש את כל כמו בסוף. הספציפית עלולה, הוא בעצם פישר. הוא באמת לא מעכב על הסטארס, בסוף קליני שמדענו, נתנו לילדים האחרון, לקחנו דם לפני המקרה ולאורך המסירות. 100% מהילדים שזמן אפס לפני פעם ראשונה שאתם האחרון, הסרום שלהם ב-10 היה לא הצליח להקל על הסטארס. ילדים מסתובבים בלי יכולת להקל על הסטארס, כך בהורים, לא שניים. אז כן יודעים בספרות שכשהוא מסופר הוא לא מעקב על הסטארס. סטארס רק, לא דלקת, אף אחד לא שם על דלקת בספרות. אתם הראשונים. אז אני אנסה לקונספט את הנקודה שלכם. So, it is known that the outer surface of the AAT has a lot of enzyme residues that can get glycated in hyperglycemic environment. Those residues are important for different active sites, which are it is assumed that those enzyme residues are part of different active sites, which On PlayStation. might mediate the active might mediate the immunomodulatory properties. And our hypothesis is that glycated AAT shows pro-inflammatory properties. This is why. לא, כשאתה אומר היפותסיס, לא כתוב את המילה, היפותסיס זה משפט. זה כמו להעביר הילוך בהרצאה, כולם יודעים מעכשיו שצריך לכתוב אותו. This is why we established a glycation protocol. Here we show the success of the protocol. To show the proof of concept. Now we examine the properties of the glycated AAT. After achieving the glycation using the fructosamine assay, we wanted to check the molecular properties. It is known from the literature that molecular weight of AAT is 52 kilodalton, is shown here, and the glycated AAT is 57 kilodalton. And those of you who have hawk eyes can see the slight increase that goes up to the 57 kilodalton of glycated AAT. פשוט אנחנו בקונספט הוכחנו שום סיבה. לצייר פיזית קו כאילו? אנחנו צריכים גם לחזור על זה כי זה ממש מרוח, אבל כן. לא, זה קצת טוב, אבל אני אגיד לכם, אתה מעתיק את הסרגל לצד השני. עדיף לא להוסיף כאן. כדי לראות שבצד השני. מה? רגע. ואז רואים שזה בעצם עבר קצת. כאילו עדיף לא לסרטט על זה יותר מדי. מה אתה עושה? בא לך קופי פייסט לדבר? אני אומר, בא לא לעשות קופי פייסט לדבר. אני רוצה שהשאלה היא לא שאלה ספציפית, זה שאלה שקצת יותר כלל אצל ווסטרן. זה לא ווסטרן. זה ג'נרטיב פרוסס. גם, צריך להגיד מה שאלה. כמה סיבוב? גם רשום בפרוסס, אבל בכל מקרה, כאילו, כל הניסויים האלה של מאקרים, ובמקרה הזה גם שאנחנו רוצים את 52 או 57 לראות הצעלים, זה אף פעם לא מרגיש לי מספיק כזה חזק להגיד את זה, כאילו גם פה כשאני רואה את זה יחסית ישר, וכאילו, למעט מקרים שנגיד, אני חושב שעשיתי במעבודה במולקולרית, שכאילו היה נגיד 52 ו-95, וזה ממש כאילו, זה מאוד בולט בין באמת אני שואל, אם זה היה רץ... אפשר אולי זהו, להריץ את זה יותר כדי שהפער יהיה קצת יותר גדול. ולא רק זה, אני גם לצערי צריך לתת פה בגלל שקצת יערך את הפתרונות שלי, אבל מה שרואים בפועל זה גם 52-54. לאט יוצאים בבני אדם, אבל זה פלזמה פיוריפייד, האנושות הטרוגנית, זה כמעט תמיד ממש אותו CDNA, זאת אומרת שם אין ספק, זה רצף, זה תגן, CDNA, הגליקוזילציה מסביב טיפה שונות, בין בני אדם, טיפה שונות, ואז בעצם בדרך כלל אנחנו רואים בין כפול של 52-54, בגלסיה, ברגיל לגמרי. ואז אם אתה רואה את זה ככה, אתה שם לב שבמקום 52 עד 54,
יש לך 54 ועוד משהו. וגם עוד פעם, תנסו להתחיל ממה שידוע, אנטומיה פיזיולוגית. לא, הכוונה היא, if alpha 1 is indeed glycated, we expect it to be larger. זה הכוונה, לתת לבנת לוגיקה בדרך לדבר הבא. יש סרגל שהוא יותר מפורט, כדי שהפערים יראו יותר? אתה יכול להביא עוד סרגל אם אתה רוצה. אבל שהקנה מידה שלו הוא לא 270. כן, אני לא חושב, אפשר לקנות כמה סרגלים שונים, לפי מה שאתה מחפש. אתה רוצה להבדיל בין כמה בודדים, נסרגל את זה. מה הסרגל להגיד יותר כאילו... סרגלים שונים, צרכים שונים. אתה יכול, ודרך אגב, אם אתה שם שני סרגלים, אתה בכלל חצי מהקהל עקבים בתקרה. מה זה? לא, טוטוס טובה. So now we go on to the essays checking the pro-inflammatory properties of lysated AAT. נקודי סלון בלו עכשיו. זה המידע שלוש. We used two different essays. We used TNF alpha and R6. Now we'll go through the TNF alpha assay. So we'll focus on the three left columns. Here we see that with non-stimulated macrophages by LPS, the release of TNF alpha with treatment of lysated AAT was much higher in comparison with the two other groups, with treatment of AAT and with control group, which means lysated AAT does have pro-inflammatory properties. An interesting point are the three right columns, which we would like to hear your thoughts. Those are macrophages stimulated with LPS, though they showed lower release of TNF alpha with lysated AAT, which has shown to be pro-inflammatory. לפני שנייה שאני הופעתם זרו, בצוי שלכם, ואחרי כמה זמן, אז כאילו, כדאי שנראה לי שיהיה כתוב מקרופגים ורוב ושורות. וזה מקרופגים תכלס שקיבלו אנטי-טרפסין, זאת אומרת, נפגשו עם אנטי-טרפסין, נשטפו, כאילו זה רק פשוט בגלל שאני מכירה את העסק, רק נטו בגלל שאני מכירה את העסק. פה זה כן קשור לתגה שלכם ולאיך שאתם עושים את זה. זה מקרופגים זה ראש שנפגשו עם אנטי-טרפסין, היה להם טריטמנט אליהם, נשטפו, ואחר כך גורו עוד פעם ונתנו להם עוד פעם אנטי-טרפסין, זאת אומרת זה לא, נכון? או שנתתם רק פעם. LPS? LPS ואנטי-טרפסין עוד פעם, נכון? פעמיים או פעם אחת? LPS בפעם השנייה. כן, זה לא שזה כאילו, זה לא שתאים רוב, כאילו שיש הבדל בין, עכשיו לקחתי מקרופגים, נתתי להם, גיריתי אותם ונתתי להם AAT, או שנקחתי אותם, הרגעתי אותם אוברנייט, שזה מה שאנחנו עושים במעבדה, הרגעתי בבוקר, כשהעברתי אותם לתנאי ניסוי, אבל נתתי להם גם טריטמנט. זאת אומרת, הם לא באים לקיים, זאת אומרת, נתנו להם איזה משהו, לא פעם ראשונה פגשו את האנטי-טרפסין כביכול, פעם ראשונה פגשו עם גירוי. אז מה שהפתיע אותנו זה שהגירוי היה אותו גירוי, זאת אומרת, שניהם קיבלו את אותו טריטמנט, הפער היחידי בין שתי הקבוצות האלו זה שבפעם השנייה שמנו גם LPS. לא, אין בעיה שאתה מופתע, שאתה רק אומרת כן, שזה פשוט תהליך, כי לא יש הבדל, כמו שאתה אומר, אבל ברגע שאומר pre-treated, זה בעצם בא לפני, זה יכול להיות שזה מספיק. אני לא שמעתי שם. לא, אם הוא אומר pre-treated, כן, אין בעיה. before stimulation נגיד, זה מספיק טוב ולא צריכים לתאר את השטפה. חד משמעית, אני הרחבתי את זה כי יש פה אנשים שלא נראה לי מכירים את הניסוי, אבל זה, כדאי שתכתבו אחרי כמה זמן לקחתם את זה, כי זה סוג. בעיקרון זה סוג, וגם אחר, אם אני אספיק, אני ארחיב על TNF alpha, אני אעשה כזה קצת, אני אמרתי את זה בטיזר לעצמי, כי זה קצת ציטוקין שהוא שונה בבקרות שלו, הוא אחר קצת, אבל זה כדאי שזה שונה. ברמת סיקור. רמת סיקור, סבבה, חשוב. כי דיברת על משהו. כן, להגיד כאילו איזה מבחר או איזה... אבל כאילו אני חושבת קצת להגיד, להתדיין כאילו על ה-LPS כשאין לך סיגנטיטנטי.
אתה כאילו לא יכול להגיד, כאילו, מוריד עם LPS את הדלקת שאין סיגניפיקנטי. אז כאילו, אני לא חושבת שהכיוון כרגע, כאילו כרגע אפשר להגיד בואו נחשוב ביחד למה הוא מוריד, כי אנחנו לא יודעים שהוא מוריד. זה ניסוי אחד לשלושה פריות שאין פה סיגניפיקנטיות. כאילו, כי יש שונות מאוד גדולה. ולכן אני חושבת שאת הדיון הזה צריך לשמור לעוד ניסוי, לראות שזה מה שקורה באמת, ואז לא יציין שכן אולי יש איזה בסיס מקובל לזה, אבל... כן, אבל לא לקרוא לזה כירידה. כן, לא ירידה, אלא למה לא ראינו מובהקות פה. אוקיי, אבל רגע, יש לי 17 הערות, זה בסדר? אתה בסדר? בסדר גמור. מעולה, מה שלא הורג מחשב. כל חלק ללא LPS, הייתי מציג ללא LPS. בלי כל השלושה אחרים. זאת אומרת, העניין שלה, is glycated ADT inflammatory question mark, מראים שלושת הסמלים ללא המילה LPS. אני יודע. אבל אנחנו עכשיו מציגים את זה שלב. אוקיי, וזה כן מובן. It is evident from this essay that glycated ADT added to macrophages induces inflammation. The next question is, how will it behave when added on top of LPS, a classic stimulation? משהו כזה. כי הפלוס ומינוס, הכל טוב פה, אבל דידקטית, ועוד הערה אחת מתוך 17 זה שזה לא שני essays, TNF-6, זה one macrophage stimulation essay. cytokines check. זה לא משנה, ה-essay זה הביצוע. ה-outcomes, אנחנו עושים מלא outcomes. All the outcomes, we will show you two cytokines that were released into the supernative. אבל ה-essay נחשב בעצם הפלטפורמה, הניסוי, מה אתה עושה? מה זה? איפה הקליקר? אז אוקיי, ואז בעיקרון... שני גרפים. Macrophage stimulation essay. והשאלה הראשונה והשאלה השנייה, אני חושב שבאמת בביטוי שלכם שאלות עם זהבי יעזרו. ככותרות כן. So further going with the macrophage stimulated assay, here we see that stimulated macrophages with LPS had a much more significant secretion of IL-6 treated with glycated AAT than treated with other groups, AAT and control group, which again shows that glycated AAT has pro-inflammatory properties. But it's probably more complicated because TNF was not the same. The TNF did not increase further with LPS. לא, כי זה יצא שאתה מסיק וזה, אבל זה רק בגלל שש. כאילו יש פה עניין של רגישות. To prove that it's inflammatory, but in the case of IL-6. In the case of IL-6, it depends on the cytokine. Okay, so moving on. We want to take it to a further level. We've established that glycated AAT has some pro-inflammatory properties. Pro-inflammatory properties, and we wanted to check it in an in vivo model. To check in an in vivo model, we needed to get to mice that are hyperglycemic. Fortunately for mice, they don't usually have diabetes in nature, and we had to induce somehow conditions that are a good model for research of type 1 diabetes. We used a substance called STZ, streptozotocin. This is an alkylating agent which we use as chemotherapy, an analog of glucose. It is taken up by beta cells in the pancreas. The beta cells are in charge of producing insulin. Upon the entry of STZ into the beta cells, it causes apoptosis of the cell and results in non-functioning
pancreas in the term of insulin production, insulin secretion. This caused hyperglycemia in mice. After 3 days from the injection of STZ intraperitoneally into mice, we measured the blood glucose levels, and the glucose levels were high, and the mice were labeled as hyperglycemic. We've waited 7 days, which is known to be the time that it takes to serum proteins to get glycated. And after 7 days, זה היה צריך בהקדמה. העובדה שפלסטי אוקיי. שבוע היה צריך בהקדמה. סבבה. ופה אתה מזכיר שהיה זה בסדר. סגור. As after 7 days, once the proteins were glycated, as we assume, we implied a wound in the mice. At this point, we divided the mice into 2 groups. One group received injections of AAT to the wound. The other received injections of saline into the wound. Side note, after Dora's lecture yesterday, we took an insight to use albumin next time as an injection at the control group instead of saline, so that the conditions will be as close as possible and to use actual protein there with that we don't know about inflammatory modulatory properties of, and this is the plan for the future. So thank you for the insight. יש איזה ביטוי בכנסים שאני מקווה שתשמעו. אוקיי, מישהו שואל בכנס, why did you salyanize your control group? Salyanize? כן, זאת אומרת, למה הסתפקתם בזה? זה אשכרה, כל זה, ושמעתי את זה פשוט נשאר בכנסים, והרבה ביקורת על מישהו שיציג. why did you salyanize your... אז כאן אתה יכול לומר, in this case, we will show you outcomes of alpha-1 compared to saline intradermal infiltration, which only represents salinized control compared to alpha-1. משהו כזה. אוקיי. השאלה אם להעלות להם להנחתה, או כאילו לעבור על זה. עד פירן נקווה שנעשה את זה גם עם אלבומין, ואז נראה את זה כאלבומין. אבל השאלה היא אם הגענו לפירן ואנחנו ככה, האם להעלות להם כבר להנחתה שזה salinized, או לעבור הלאה, שואלים, great question, the assay that is now running will use albumin as a control group, and thank you for the attention. אוקיי, אז רגע, בוא נעשה דבר כזה, אתה דפנסיבי, זה דפנסיבי, וזה כאילו אנחנו נעשה את זה, אתה יכול למנף את זה, ולהגיד, that is a great point, because alpha-1 is a protein, and we're giving protein to a metabolically challenged situation, and yes, the following experiments are, תמנף את זה למשהו, ולא בעצם, אנחנו עושים את זה ברגע. סבבה. יוסי, מה המטרה עכשיו של הניסוי הזה? לבדוק השפעה של אנטיטריפסין על ריפוי פצע. זה לא מה שאמרת בהקדמה, זה לא מה שאמרת בתחילת השיעור. אחרי שכבר אמרת, ושארת את זה קודם, אמרת, אנחנו כאילו מבינים שהוא פועל ומשהו, ועכשיו בואו נבדוק את זה במודל חיה. נכון? שהחלבונים שלנו סיכור. לא, אמרתם, הבנו שהוא פועל אינפלמטורי, בואו נבדוק את האפקט על פועל אינפלמטורי במודל חיה. כאילו הקדמה לא נכונה. אבל זה, הניסוי הזה, נכון, סבבה. אתה אמרת כאילו, כן? כי פה אנחנו, מה שאתה כן צריך להגיד, זה להגיד, אנחנו מבינים שאם האלפא-1 של החיה הוא מסופר, הוא כבר לא פעיל. אז מה אנחנו נותנים כפתרון? אלפא-1 בחוץ, שהוא אלפא-1 תקין, חדש, שעוד לא עבר סיפור, שלוקח לסיפור לוקח לפחות שבוע או 10 ימים, בסדר? אז כאילו, זה המעבר לפה. אוקיי. ובחיים התקול הזה דיאביטיס. הייפרגלייסמיה. אם היינו מטפלים פה עם בלסד AAT, אז זה היה תופס. כן. למה שאני אמרתי. שהוא פרו-אינפלמטורי, אני פצע יותר גרוע. איך נתתם את הטיפול? למרות שהתחלתם לעשות... לתוך הפצע. אינפילטרציה, לא לפצע, זה אינפילטרציה. אינפילטרציה לשוליים. זה מידע דמנו שעושים אינפילטרציה. פשוט זאת אומרת, לתוך הפצע זה מבלבל קצת. אוקיי. זה כאילו לבוא לפצע עם קיק ולעשות ככה. רגע, עכשיו הנקודה הזאת שזה הייפרגלייסמיה וזה לא טייפ 1, החולים הם טייפ 2.
נכון, כן. הסרומים. אוקיי, אז במועד א', הייתה שאלה על זה, נכון יובל? אז אני אעשה את זה. אז כן, אז עשיתי לך עכשיו וידאו לבלום באמצע הזה. לא, מה הייתה שאלה? שסרום נלקח בשיתוף פעולה בין חוקרים ועיתונאים, סרום נלקח מחולי סוכרת מבוגרים במעמד הקטיעה, ונוסף לתאים אחרים, מה בסרום יכול לתווך משהו? התשובה הייתה אינסולין. מה בסרום יכול לתווך? זה היה כניסת גלוקוז למצוקות. זאת אומרת, לחולי סוכרת מבוגרים יש אינסולין. נכון. והרבה. אולי התחלתי את השאלה. יש מצב. אבל זו שאלה, פשוט הוספתי למבחנים דברים חינוכיים כמו בשיתוף פעולה וכל דברים אמיתיים. אז בקיצור, קחו בחשבון שאם מישהו מספיק חריף, הוא אומר בעצם בניסוי אפיטל, הוספתם אינסולין שהוא פקטור מעולה לדברים כאלה, ואפיטל זה בריא. באחד ההאבים הבאנו מישהי שהיא דווקא יותר מומחית בפצעים עם סוכרת מבוגרים, היא אמרה, יש מערכות שלמות שצריכים בעצם קחו אפיטל שהוא עמיד לאינסולין. זה לא פתאום. אבל בעצם נסענו על אפיטל, רואים שעם סרום של סוכרתיים שיש בו הוא עשיר באינסולין, ובמקום שיגדול יותר מהר, גדל יותר לאט. כלומר, דווקא עשינו פעולה הפוכה אז אני אומר בסדר, לא, אני אקח את זה, זה היה דוגמה לשאלה, כי פה אין עודף אינסולין. זאת אומרת, זה באמת, החשיבות היא להגדיר נכון את המודל. אז בעצם זה רק היפרגליקמיה. זה רק מחזק שיש עודף אינסולין, נכון? שווה כאילו להזכיר את זה. שלמרות עודף אינסולין... אבל אנחנו צריכים לדעות את זה בדיוק. כן, אני רק אומר, זאת אומרת, הסרום שנוסף לתאים זה לא המקבילה של הניסוי הזה. הוא מחזק, הוא נותן משהו אחר, הוא מקסימום המסקנה שלו זה התוצאה שלו, לא יותר מזה. אבל ברור שזה היפרגליקמיה, ועכשיו פה משווים את זה. ישיבות סיטואציה גליקמיה. אוקיי. ולא לשכוח ברקע, להזכיר קצת יותר את הזמנים של אפליקציה והכל, כי אחת השאלות שאני מציג את זה, השאלה הראשונה שלה זה, אבל אתה אמרת שהוא יעבור סיקרור ואתה מוסיף אותו, אז גם זה יעבור סיקרור, זו שאלה הכי נפוצה בשלבים האלה. אוקיי. אתה מודד שהוא עוד לא הספיק להסתכל. אז או שאתה מודד שהוא להסתכל, או שאתה אומר שאתה חשבות את זה מסוכרה. או שאתה אומר, אנחנו יודעים, פשוט יודעים, שלוקח ימים ורמה ולא מסוגלים להסתכל. סימון, כן. לא, זה שקוראים כמו 6. בקיצור, כל הזמן תתאמנו על וריאציות של תשובות, וכל דבר פה לא להסיק אלא פשוט להגיד, זה התוצאה. אם התוצאה אפשר להתווכח, אפשר להתווכח עם מה אתם אומרים שהיא מייצגת. אוקיי. אז בנסיבות היפרגליקמיות, אנחנו מסתכלים עכשיו לראות את הדינמיקה של פצע. את הדינמיקה של פצע, and to challenge this model with alpha-1 and subsequently maybe even glycated alpha-1 serum of diabetic mice. אוקיי, אבל זה לא diabetic mice, זה hyperglycemic mice. לקחתי את הביקורת. סגור. אז here we decided to check how hyperglycemia affects wound healing in mice. And to induce hyperglycemia, we use an alkylating agent called STZ, which goes into beta cells and impairs the secretion of insulin, which in turn causes hyperglycemia. 3 days after the injection of STZ, we were given this amount. קיצור, קצת פירוט יתר. לא, כי הוא שמענו פה. איך פירוט יתר? אמרנו את זה 4 מילים עכשיו. צריך, טוב. קודם רוצים לקרוא להגיד. We've made a wound in hyperglycemic mice. Even though STZ is a well-known model for hyperglycemia. Okay. Upon hyperglycemia, 7 days of hyperglycemia. Once we've wounded the hyperglycemic mice, we divided them into 2 groups. One received, איך אמרנו? Infusions? Infiltration. Infiltration
of Direct AET infiltration. in order to challenge the model. local infiltration. Local infiltration. Direct local infiltration into the wounded tissue. Half of the mice received local infiltration into the tissue, into the surrounding of the wounded tissue, and the other received infiltration of saline. And we've taken pictures and measured the area of the wound every 3 days, every time that we gave the treatment. The results. Okay. Here we can see that there was higher glucose levels in mice that received STC, both in wild-type mice and in homozygote mice that produce more basal levels of AAT. And here's the results. זה לא מוזיק אותי, אנחנו צריכים לתקן את זה, זה טיפול. הקטע הוא שזה לא טיפול כי זה רק הרמות גלוקוז, זה לא סגירה של הפצע. הטיפול זה בשקף הבא. אבל העכברים זה עכברי, זה לא עכברי מי? זה עכברי ווייד, פעם אחת טיפול, פעם אחת טיפול, כאילו לא הצליח לראות מוזיקות טיפול. אז זה, כאילו זה בלי טיפול, זה עם טיפול, וזה כנראה הומוזיגוטים, לדעתי זה מהפעם הראשונה שעשינו. לא, זה מחקר שהיא תוצאות שאני אספגרף את זה, זה ווייד טייפ, מול ווייד טייפ. אז מה זה זה? מה זה התוצאה שלי? זה עכברים STC שקיבלו טיפול, יש עכברים רגילים ווייד טייפ רגילים, עכברים ווייד טייפ שקיבלו STC, ועכברים ווייד טייפ שקיבלו STC, קיבלו אלפא-1. קיבלו אלפא-1 כטיפול איך אבל? כי זה רק מדידה של סוכר, זה ביום השלישי אחרי ה-STZ, זה מפצע. אבל חולקים פה כבר קבוצות, כאילו שאני מציגה את זה ככה, אני פשוט מוצג לפי קבוצות, אפשר גם לא להציג את זה. רגע, הם לא באמת אימונטיים. הקבוצה הם לא אימונטיים, זה מופיע פה. הבנתי. שהעכברים שקיבלו טיפול לא היו עם ערכי סוכר, הם מוכנים יותר בגלל האלפא-1, ובגלל זה שקיבלו קצת יותר מהסתם. בסדר, זה כל פעם מחליף את הכיוון, כאילו אנחנו לא מטומטמים. מדי פעם אני לוחץ למטה וזה מתקדם, מדי פעם אני לוחץ למעלה וזה מתקדם. זה משהו 3 דקות. Here we see the result. זה נורא עצובים שזה קטוע. מה כתוב? יופי. כן, בכוונה. אמר האורתופד. Here you see the diabetic graph. After amputation. מה זה נראה טוב? זה בכוונה, כי כאילו כשיש את ה-100%, אז זה נורא קשה לראות את זה. לא, זה בבית שלי. עם אחי כזה, זוכרים לו סימן מה להציג. נכון, זה מבדל פה טיפה. צריך להציג מתחת אולי את הגרפים עם הרובריקות. כן, זה לא מה. להתחיל אולי ביום 3 או משהו. עוד אפשרות זה להפוך את זה לסקאלה לוגריתמית עם 100, ואז בכלל התוצאות מרסקות. יאללה, מרסקות, כל הבדל קטן שם יהיה בוא. Okay. Here we see the results of the in vivo assay that was described before. The wound area of mice was measured every 3 days. We see in the broken line, the wild type group, the line with the full circles are mice that received treatment, and the line with the empty circles are mice that received the control treatment, only saline. We see in the 3rd day that there is a significant difference in the wound area. The mice that received infiltration of AAT into the wound significantly closed the wound better compared to the mice that didn't receive the treatment. זה פעם ראשונה שאתה מראה פצע סכרתי, עזוב את ה-AAT, בין ווילד טייפ לווילד טייפ STZ. בין ווילד טייפ לווילד טייפ STZ. שווה את זה לטש. אוקיי. בסדר שווה את זה לטש, זה פעם ראשונה שאתה אומר בעצם, אני לא סוגר אותו. ואז אתה משווה, ואז הרבה יותר בולט את זה. הקטע הוא שזה לא מובהק. לא משנה מובהק. לא, אני אומר בין הווילד טייפ לבין הווילד טייפ STZ, בנקודה הזו, ביום 3 זה לא מובהק. לא, אבל אני לא מדבר על יום 3, אני מדבר על יום 6 אפילו. As you can see, the wild type animals display a continuous closure of the wound, but STZ, the same strain of mice with STZ treatment, once they're diabetic for a week, has כל מיני מילים בשביל stunted, slower, compromised,
ואת זה רואים יפה בעיגול השיקוף. Okay. But the question is, what happens when They are wound treated is with directly treated with alpha 1, and ועכשיו זה נורא בולט. An earlier, more significant closure is observed. Bless you. Thank you. So here we can see there was a significant improvement in the wound closure and the mice that received treatment with AAT after 3 days. In first glance, some people may say it's only one of the few measurements that you made. It's a significant difference, but it's only on the 3rd day. The first few days in an actual wound may be critical. Every moment that the wound is more open, more inflamed, means a chance for an infection. And the chance for infection means that there are complications of the wound. So if this is applicable for patients, we are very exhilarated from the result. This may improve significantly, may decrease the chance of patients to get the wound into the chronic phase and to not resolve the inflammation and to get infected. Here we can see another representation, and we see that in the 3rd day, this is the way that the wounds look. At the 1st day, in the control and in the other groups, all the wounds were at the same area. These are representative pictures just to see how it looks. We've made the picture. We see that the group that received STZ and that was treated only with saline compared to the control group, the wound area was bigger. And when we gave the treatment with AAT, it was significantly lower in the 3rd day, even compared to the control group. This is the result we see here. Okay. We see that AAT played a very significant role here, because with treatment, even despite the hyperglycemia, the mice closed the wound significantly better compared to the control, not even compared to other mice that were hyperglycemic. And this is a very, very happy event for us to get those results. כשמציגים תמונות וגרפים, וזה הכימות של זה, וזה אמרת רפרזנטטיב, אתה אוטומטית עובר להכל, זאת אומרת, אתה מציג את הכל כבר. In these representative images, which are quantified on the right, אתה בודדות כבר על הכל. אתה לא שם ועל שם או משהו כזה, כי התמונות הם בודדים, פה זה קבוצות, ואתה מסתכל כבר על הכל. Okay. As these are pictures that are represented in graphs. So, yeah. As future plan, and the future plan will go back to Hebrew, because this is a few questions to you, because we didn't have enough time to discuss things. Okay. לא, אין בעיה, אין בעיה. נתתי לו שקופית הקודמת. כאילו, זה סתם משהו באמת שטותי, אבל בשאלות תתפסו על קטנות, אתם מדברים על זה שהתמונות והגרפים... וזה נראה יותר גדול מזה. לא? אוקיי. בדיוק, שהשש לא נמצא. לא, בסדר, אתה... לא חייבים, זה... לא, אני למה אין בעיה, פשוט אתם מציגים את זה, אבל באופן טבעי אני מחפש, אוקיי, אם ביום השישי זה לא היה כזה משמעותי וכבר למדנו, דיברנו את זה גם פה, שגם אם אנחנו לא רואים אפקטים שמשמעותיים באחוז סגירה, יכול להיות שיש אפקטים מאוד משמעותיים בנראות של הפצע, בכמה נקוד. השאלה כאילו היא... שאלה טובה, כי אנחנו מדברים ימים כזה לפי מגמה. שנים, 3 וה-6 לא נראים מאוד דרסטי שלהם, שאנחנו נספור בשורה של הערות. וגם הדבר הזה גם ככה אין לו שום ערך, כי זה כאילו חזרה אחת בודדת, זה סתם כדי, זה פצע ככה זה נראה. אין דבר, זה חזרה. מה זה חזרה בודדת? לא, וגם זה לא רלוונטי, זה מה יוסי. ואם זה לא רלוונטי... זה לא רלוונטי להעסקה על שום דבר על המחקר,
חוץ מלהבין איך זה עובד. אני רואה שהיה פצע, היה באותו גודל בהתחלה, אחרי זה הוא משתנה. פה אני רואה את המגמות שינוי. אני מסתכל האם יש שינוי משמעותי בין קבוצה כזו לקבוצה כזו. אתה אומר שזה פשוט היה טבעי, כי חוץ מיודות לא הלכנו בזה להגיד את הפסיעה לסטרוגיה בפועל, זה הקרה שלכם? לא, אבל המטרה של התמונה פה, זה שבן אדם שלא מכיר מה עשיתי, ואולי לא היה ב-300% קשב לעשינו פצע אותו דבר לכולם, רואה, זה פצע, אותו דבר אצל כולם, עברה תקופת זמן ואני מודד, זה התוצאות שיצאו לי כשמדדתי. זה משמעותי. זה גם משרת בזה, אבל שהיום, גם שאתה ואני עושים פצעים ונכנסנו יותר עמוק לעכברים, אז כשאנחנו עושים מעקב פצע, אנחנו גם עוקבים אחרי, וגם עידן דיברה על זה היום, אחרי הפצע עצמו, וגם בתור סוגניקית, אני חושבת להגיד לך שזה מה שצריך לעשות בקליניקה. זאת אומרת, זה שמדדי הדלקת ירדו, מדהים. בסוף צריך לראות איך זה פועל בשטח. מהמקום הזה יותר בבמה. כאילו, יכול להיות שזה לא נראה לכם מבחינת ה... זה בדיוק זה פשוט, אם היום השישי, בוא נגיד את זה ככה, אם עכשיו אתה תראו בקליטי, היום השישי לא כזה מעניין, שקר לא כזה רלוונטי, אז זה אולי הגרף של היום השישי הוא לא רלוונטי, אבל אם יש רלוונטי כי שמתם אותו, ויכול להיות שבדי 6 כאילו יש שוני בנימות של הפצע, אבל זה כן מעניין. זה מספיק להסתכל על זה בצורת מקרו בלי תשובות היסטוריות יותר? כן. פשוט המסקנות יהיו צנועות יותר. מה גם כאילו? יש פה יום 6 ופה יום 6, זה כאילו מעצבן, נכון? זה הקושי שלי עם זה? זה בגדול כי אני אומר, למה פה דווקא, כאילו, זה גורם לי... מצד אחד, אני מסכים איתך? בדיוק, זה גורם לי להיות הרבה יותר חשדן, למה... אני מסכים איתך, הסיטואציה היא שגם אם עשיתי 10 עכברים, ב9 הפצעים היו עם פסאודומונס הזוי, והיה לי עכבר אחד שבו זה היה בסדר, אני אשים את התמונה הזו, אני אשים את התמונה פה, והפצע נראה פיקס, הנה הוא נראה טוב. נכון, אבל כאילו, אני אומר, אם כבר אנחנו יוצאים לנקודת הנחה של אולי משהו פה מסריח ואני חשדן, גם ככה התמונה הזאת אפשר לחרטט אותה במיליון ואחת דרכים, זה חזרה אחת מתוך 10. אבל אין בעיה שכולם תחמנים, אל תשאב לזה. לא, זה לא עניין של תשאב לזה, הנקודה שלי היא שזה לא מייצג, אז גם אם לא הספתי פה עוד את אחת הקבוצות כי זה לא משרת. רגע, יש לי חדשות יותר רעות, גם את הפריזמה של זה. נכון. אני רק אומר. אוקיי, אבל זה כל חוזר ללהיות מפורש. כשאתה מפורש, אתה אומר, I'm only showing you the images to better appreciate what is on the macro level. ושוב, אני קצת רחבתי, אבל you can see in the control animals a wound that spontaneously tends to close, and in the hyperglycemic animals, a wound that doesn't close as fast, נקודה. אוקיי? ואז את ה-AT, and the results are quantified in major groups in these several days. זה לא חייבים לשים את 6, ולא חייבים להוריד את 6, אבל כשאתה אומר במפורש למה זה, אז אתה מראש אומר, it's only so that you appreciate dynamic. אבל זה כבר קורה בגלל, אם הוא לא אומר כלום, אז זה תקוע. בדיוק, כשהוא אומר, אז אתה גם מבין למה הוא מצביע על זה, זה חשוב. זה כמו שנגיד היום, את אומרת היסטולוגיה עם האשתי. לא, אני גם אמרה 3 ימים. לא, אבל היה לי היסטולוגיה אחת שלא הראית, אמרתי, זה יצא פחות טוב בדעת, אבל אמרת את זה. רגע, יש לי פה עכשיו שאלה. נשמע שאני אומר את זה, כי הייתי רוצה שגם כשאני מרצה, כי אני גם מכניס שזה יהיה דווקא לך, אז כאילו שכן היו גם אומרים אם יש משהו שהוא... בדיוק. לא, אם זה גרם לך לתחושה שלי מחוץ, זה משהו שצריך לפתור אותו. חשוב לי להגיד. אנחנו בכללי לא אוהבים. הייתי כמה שיותר. לא חשבנו להראות את זה. מצוין. אני חושב שלא היה משהו, אז אל תסתכלו. אוקיי, האם יש מובהקות בין זה? מי שיצלם את זה. כן, בטח, אבל גם השני. האם יש מובהקות בין פה ופה? מה הכוונה? האם הייתה זה האם נראה הקבוצה נעים. הזאת מובהקת פה ולידה? זה נראה אבל זה תלוי בכמות. אבל נכון, השאלה היא בדקות, בדקת? לא. תבדקו. האם בקבוצה של STZ ביום 3 זה מובהק כרואה פה? בטוח לא. יפה, אז יש פה קו עם כוכבית שחשוב. ואז האם אם אתם תוצאים מפה לפה זה מובהק? נתתם פשוט רגישות טוב. בין השלישי לשלישי, זה כנראה שם. בקיצור,
יש פה ערך ליום 6 שאתה אומר שהקצב של סגירה בדרך כלל ככה. היה, כן. הקצב פה הוא לא קיים, ואז ככה. זה יכול להיות... זה לא הופך את העדים בשום צורה. לא משנה. אבל לא זה קצת כאילו הגרף פה. אבל זה קצת הגרף פה. להראות את המגמה. רגע, זה הגרף שזה פשוט... זה הקודם, כן. אז נעשו 2 סליידים, אתה תוקע לשם נגמר סיפור. אוקיי. כן? וואו. זה. אוקיי. זה? שים את זה יחד עכשיו סליחה קדימה. אוקיי. לצד זה נגיד. כאן זה משרת את ה-visual dynamics of the closure, representative images and representative days. Okay. This shows you the statistics between groups and per day. והחדמנים, see, is chronologic, יותר... איך אתה מראה מובהקות בין ימים שונים? נגיד בין פה לפה, כאן אתה שם סולמית, זה בלי כך סולמית. סולמית איפה? פה. ואז איך אתה יודע להסביר את זה? ופה אתה רוצה בלג'נד, או פה מתחת כזה סולמית. significant compared to measurement of כן. זה אני אומר שכבר יש שם, כבר יש שם דף. ושוב, אתה מדבר פה על דשבורד שאתה מדבר עליו. עדיף, כי כשישאלו משהו אתה לא צריך... אתה יכול להראות שכאילו השיפוע הוא סיגניפיקנט. אבל זה לא קשור לעתיד, כן? זה רק מוכיח ש... כל המערכת הזאת היא מושכת עינינו בפני העתיד. אני מבטיח לכם. נכון. במודל הזה, בידיים שלנו, במקרים האלה, בחורים האלה, בישראל, בתנאים האלה, בממשלה הזאת, בזמן הזה. אוקיי, זה קריטי, להתפלא שלא תמיד אותו דבר. וגם יש כאלה שאצלהם ביום 6 כבר הרבה יותר נמוך. הם יגידו לך, אצלנו ביום זה יותר נמוך, זאת אומרת, אבל זה, אז לכן שווה, כאילו כל ההשתנות, כל הזמן וכל הרפליקטים וכל התשומת לב היא על הביקורות, רק כדי להגיד, הנה ההבדל עם הייתי, וזה מטעה, זה לא כל הזמן הולך פה להייתי, כל הזמן הולך פה על המערכת, עד כמה היא ימינה ועקבית, זה, ועכשיו, זוכרים את השאלה, וזה הייתי, אפשר לעשות כל הגלת כבר בין 3, מה שיכול להיות מנגנוני, זה סתם זורקים, תגידו את זה, זה מצוין. אבל שינוי בזמן מוקדם שונה מאשר שינוי בזמן מאוחר, אז יש ערך. אוקיי? זה לא רק עם... אוקיי. יפה? אז קצת... יצא משהו... המון, מאוד אפקטיבי. כולל לקחים אישיים וכל זה. פיצ'ר פלן נראה כמו הדבר הכי נורא שאפשר לעשות. כן. להפוך דונלדס לכיוון סקרתי. רגע, פה צריכה להיות שאלה ברפלקציה. רגע, קיר. קוקה קולה anyone? לא, אתה קוראים לי מהשאלה כאילו, מה הקשר בין זה לזה? יפה. כזה אלפא וואן, זה הקשר. לא, אבל הוא כתב פיצ'ר פלן. כאילו התוכנית שלו, כל הדונלדס הזה. וואו, לא, זה בדיוק בגודל של הדונלד, זה כאילו סוג של דונלד. אני לא יודע אם זה להגנתנו או לרעתנו, השקף גנוב לחלוטין מאיתנו. אבל זה מהתקופה הכחולה של קמפוס של עידן. זה בתקופה של עידן היצירתית בקמפוס. אני לא יודעת בתקופה של הקמפוס. לא, התקופה הכחולה של עידן כן, בכחול. בקיצור זהו, אנחנו בגדול סיימנו, ולקחנו פה הרבה. יש לנו שלוש שאלות שנמצאים בכל. הלוואי. כן, בית וחצי. תגיד שלי. יפרדתי להתיישב. סחרתי לתת את אחורה. תפסיקו למדוד האורך כל הזמן. סליחה, זה נגד הדת שלי. אז בואו. עם מה?
זה שהפרונטים שונים, אבל כתוב שם בעברית ליד כאילו תמיכה. אליסה.